श्री वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु गुरु गरीब निवाज धन वाहेगुरु वाहेगुरु जीओ श्री वाहेगुरु जीओ गुरु गरीब निवाज जियो धन वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज हर सोहीरा छड़ करयान की आस ते नर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज जियो सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी
तरै मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे जाकी शोध जगत कहो लागे जाकी शोध जगत कहो लागे ना पर तू ही डरे नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू दे ना डरे काहू दे ना डरे काहू दे ना डरे काहू दे ना डरे मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे नामदेव कबीर तिलोचन नामदेव कबीर तिलोचन कबीर नामदेव कबीर तिलोचन सदना सदना सैन तरै कह रविदास सुनो रे हर जियो ते सबे सरे हर जियो ते सबे सरे मन की कटिए में साध सांग उठिया मन की कटिए में साध सांग उठिया आवे साहिब चेत तेरे भगता डिठिया आवे साहिब चेत तेरे भगता डिठिया नामदेव कबीर तिलोचन सदन सैन तरै कह रविदास सुनो रे संतो जियो ते सबे सरे 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 मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे मेरा
जुगो जुग अटल सतगुरु कोट ब्रह्मंडा दे पातशाह दीन दुनिया दे मालिक जाहर पीर जगतगुरु बाबा साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दे पवित्र चरणों के विच खुशियां भरे प्रोग्राम के दौरान हाजरी भर रही सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत, मैं अपने निमाणे जे ढाडी जथे समेत आप रब वर्गी सरबत संगत के चरण प्रशन वास्ते आप जी के पावन चरणों में हाजिर है। आओ सारी संगत सब तो पहले अपने पवित्र चरणों में खलोते दासरियां की हाजरी दर प्रवान करो। गुरबाणी के शब्द का कीर्तन बहुत प्रेम के नाल आपां सारियां ने सुनिया है। इतिहास आरंभ करने की आग्या प्रदान करो। आशीष के उत्ते सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब पिता जी का कोट कोट धन्यवाद जिन्हों ने मनुखा जन्म दे के अपने दर दे ढाडी होण दा मान बख्शिया। धन्यवाद सतगुरु की प्यारी संगत का जिन्हों ने दासरियां नूं छोटी उम्र तो लैके हुण तक अथाह सारा मान सत्कार सन्मान दे के नवाजिया। गुरु अते गुरु की संगत का तहे दिलों धन्यवाद करदा होया आप सारी संगत नूं दीन दुनिया के मालिक सच्चे पातशाह भगत रविदास जी महाराज उन्हां दे 644वें प्रकाश दिहाड़े दी आप सारी संगत नूं अपने ढाडी जथे वालों मैं लख लख बधाई दिंदा हां। अज बाबा जी का जन्मदिन पूरी दुनिया के उत्ते मनाया जा रहा है। आपां सारी संगत उन्हां दा दित्ता खाने हैं, उन्हां दी कृपा लोड़दे हैं। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकदे हैं, सच्चे पातशाह भगत रविदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग ने उन्हां दे पावन 40 शब्दां दा संग्रह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर है। अज भगत रविदास जी महाराज का शब्द मेरे नाल दे साथी सिंघां ने आप संगत नूं सुनाया, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहों ते ना डरै। सारी संगत ने बहुत प्यार दिता, मैं आप जी दा कर्जदार हाँ। बहुत ही सत्कारयोग सरदार करनैल सिंह जी उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिना है जिन्हां दे घर गुरु अते गुरु की प्यारी संगत दे चरण पे है। सचखंड वासी सरदारनी बीबी भजन कौर अते बापू करनैल सिंह दा पोतरा गृहस्थ मार्ग अपनाउण जा रहा है। मालिक कृपा करे परिवार दे आरंभे कारज सतगुरु जी गुरमत मुताबिक पूरे करन। साडे बड़े सत्कारयोग सरदार दलबीर सिंह अते बीबी सुरजीत कौर तिन्हां दी रीझां गुरु आसरे पूरीआं होण जा रही हैं। जिस दिन तो बच्चा जन्म लैंदा चाहे लड़की होवे चाहे लड़का होवे, मां बाप की दिली तमन्ना होती है कि असीं अपने बच्चों का ब्याह बड़े चावां नाल करना है। अज इन्हां दी रीझां बीबी सुरजीत कौर जी दियां सरदार दलबीर सिंह जी दियां पूरीआं होण जा रही हैं। इन्हां दे वरखुरदार सुपुत्र सरदार दविंदर सिंह जी समुचे सिद्धू परिवार नूं मैं मुबारकबाद आखदा हां। दविंदर सिंह जी गृहस्थ मार्ग अपनाउण जा रहे हैं। परिवार दे आरंभे कारज सतगुरु गुरमत मुताबिक पूरे करे। सरदार दविंदर सिंह नूं अते जिहड़ी लड़की इस घर दी नौं बन के आ रही है कमलदीप कौर नूं अते दविंदर सिंह नूं दोनों जणियां नूं पातशाह गृहस्थ मार्ग दीयां सारियां जिम्मेवारियां निभाउण दा गुरु बल प्रदान करे ते गृहस्थ मार्ग दे सारे सुख इन्हां दी झोली विच पावण। इह गुरु चरणां विच अरदास बेनती करदा होया इतिहास दा एक अलौकिक पन्ना तुहाडे नाल साझा करन लगा है। इह तुहाडे अपने इलाके दी दास्तान है जिहड़ी मैं आप जी नूं सुणाउण लगा। हो सकदा बड़ी वार आपने सरवण कीती होवे पर गुरबाणी अते गुरुआं दीयां गल्लां इह कदे पुराणीआं नहीं हुंदियां। दुनिया दे आपां किसी कलाकार दे गाने सुनिए ना, एक गीत 10 बार सुन लिया ते बाद कहने हुणे पुराना हो गया हुण नहीं सुनना। एक फिल्म 2-4 बार वेख ली ते दोबारा वेखण नूं रूह ही नहीं करदी। पर दुनिया दे उत्ते कोई बंदा यह नहीं कहंदा कि जपजी साहब पुराना हो गया, आपां रोज पढ़दे हां। कोई नहीं कहंदा आसा दी वार पुरानी हो गई, कोई नहीं कहंदा सुखमनी साहब पुराना हो गया, क्योंकि सतगुर मेरा नीत नवां गुरुआं दीयां गल्लां नित नवीआं नरोईआं हुंदियां ने। आओ आपां गुरुआं दीयां गल्लां करिए। दविंदर सिंह जी सिद्धू गृहस्थ मार्ग अपनाउण जा रहे हैं। साडा जिहड़ा धर्म है सिख धर्म ये गृहस्थी लोकां दा अते किरती लोकां दा धर्म है। गृहस्थी लोकां दा अते किरती लोकां दा धर्म है सिख धर्म। सत्कारयोग ग्रंथी सिंह बैठे ने, गुरु की बाणी दा प्रवाह चलिया बहुत प्रेम दे नाल बड़ी श्रद्धा लगन ते नाल इन्हां सिखां ने बाणी पढ़ी आ। सतगुरु सारियां दीयां भावनावां नूं गुरमत अनुसार फड़ लावण। सत संगत जिहड़ा साडा धर्म है ये गृहस्थी लोकां दा धर्म है। 10 पातशाहियां दे विचों 9 पातशाहियां गृहस्थी है। 15 भगतां विचों 12 भगत गृहस्थी है। 11 पट्टां दी बाणी नूं मत्था टेकदे सारे गृहस्थी है। बाबा सत्ता जी, बाबा सुंदर जी, बाबा बलवंड जी गुरु ग्रंथ साहब दे विच बैठे ने, उन्हां दी बाणी नूं आपां नमस्कारा करदे, वो भी सारे गृहस्थी है। साडे धर्म ने गृहस्थ नूं बहुत प्यार दिता। दुनिया दे बाकी दे धर्म कहिंदे वी जे रब पाउणा ते जंगलां च
जाना पैना। जे रब पाउणा तां एकांतवास होना पैना, रब पाउणा तां दुनिया तो दूरी बनाउणी पैणी आ। जिहड़ा टब्बरिया रब दे राह दा रोड़ा आ, इस गल उत्ते सारे धर्मां ने डाढा जोर दिता। पर सिख धर्म ने डंके दी चोट ना कहा, जोग ना भगमी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, नानक घर बैठिया जोग पाईया। सतगुर के उपदेश महाराज कहंदे घर छड्डण दी लोड़ नहीं। रब किसी खास किस्म के पहरावे उत्ते नहीं रिझदा। रब की प्राप्ति करनी है तो अपने परिवारक जिम्मेवारियां निभाओ, अपने संसारक फर्जां तो भगोड़े ना होवो, अपने टब्बर विच रह के गुरु गुरु जपो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया है, सतगुर की ऐसी बड़ियाई पुत्र कलतर बिचे गत पाई। धीआं पुत्तां दे विच रह के रब पाउण दी जुगती ये सिੱਖੀ ने सानू सिखाई आ। साडा धर्म गृहस्थी लोकां दा धर्म है ते किरती लोकां दा धर्म है। गुरु नानक पातशाह जी ने अपने हथी काम कीता। साडे धर्म अंदर जुतियां गणन वाले भी ब्रह्म ज्ञानी अज सच्चे पातशाह भगत रविदास जी महाराज नूं सारी दुनिया मत्था टेकदी है। सत संगत उन्हां दे एक एक अखर उत्ते PhDयां हो रहीआं ने, एक एक शब्द उत्ते बड़े बड़े उच्चे उच्चे मरतबे प्राप्त करने वास्ते बच्चे पढ़ाई कर रहे आ। भावें वो आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी विच ना गए होण, पर अज उन्हां दे लिखे हुए पावन शब्द यूनिवर्सिटियां विच पढ़ाए जाते हैं। खड्डी बुणन वाले ब्रह्म ज्ञानी ने साडे धर्म अंदर, पट्ठियां दीआं पंडा चक्कण वाले भाई तारू सिंह साहब वर्गे साडे धर्म अंदर ब्रह्म ज्ञानी ने। गुरु नानक साहब जी ने लोकां नूं कहा कि उद्यम करेंदियां जियो तू कमाम दिया सुख पंच, उद्यमी बन बेलड़ ना रह ते किरती बन आलसी ना बन। गुरु नानक पातशाह जी ने लोकां नूं ये गल्लां कलियां कहियां ही नहीं, उन्होंने आप भी काम कीता है। उन्होंने हल भी वाया, उन्होंने साध संगत डंगर भी चारे, मझां चारियां। गुरु नानक साहब जी ने साडे गुरु किरती सन, साडे गुरु बेलड़ नहीं सन। गुरु नानक साहब जी ने तुहाडे लागे सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते महीने दी तनख्वाह उत्ते मोदी खाने विच नौकरी भी की। जदों सतगुरु नौकरी करते सन ना, उदों उन्हां कोल तमाम लोग जांदे ते सारियां दियां नाल नाल तकदीरां पढ़दे आ। पातशाह कल्ले कल्ले नूं रहमतां दे नाल नवाजदे आ। अज मलसीआं पिंड दा इक चौधरी, ओदा नाम है भाई भगीरथ। थोड़े इलाके दी एक कहानी आ। भाई भगीरथ सतगुरु कोलों रस्ता लैण गया ते गुरु साहब ने इहदी तकदीर पढ़ी कि यह बंदा काली माता दा पुजारी आ, ये काली माता दा चेला, अपने घर विच मंदिर बनाया, मूर्ति नूं मत्था टेकदा है, पैरां नूं घुंघरू बन के सारी सारी रात जगरातियां दे विच नचदा है। ते सतगुरु साहब जानदे कि बंदा धर्मी आ पर है किसे भरम भुलेखे दे अंदर। ये भाई भगीरथ ने कुछ पैसे दिते ते सतगुरु रस्ता तोलण लगे ने तकड़ी दे नाल। रस्ता तोलदे होया सतगुरां ने ओदी बिछाई होई चादर दे विच रस्ता पाउणियां ते जदों एक धड़ी पाई ते गज के कहंदे एक है, दूसरी धड़ी पाई फिर कहंदे एक है, तीसरी धड़ी पाई फिर कहंदे एक है। धड़ियां पई जा रहीआं पर गिणती अगे वध नहीं रही। जदों धड़ी तोल के पाउंदे ने कहंदे एक है ते भाई भगीरथ सतगुरु नानक साहब जी नूं कहण लगा, कहंदा भलिया सुता ते नहीं पिया, धड़ियां 6 पा गईआं। सतगुरां ने अगली धड़ी तोली ते अगली पाके कहंदे 7 है, 8वीं पाके फिर कहंदे 7 है, 9वीं पाके फिर कहंदे 7 है। भाई भगीरथ हैरान वे कमाल दी गल, मोदी खाने दा इंचार्ज इहनूं गिणती नहीं आउंदी, ये तो कदे हो ही नहीं सकदा। एडी जिम्मेवारी वाली कुर्सी दे उत्ते बैठा ते इहनूं एक दो ना ओहदा होवे, ये कदे हो नहीं सकदा। ते सतगुरु साहब नूं गुੱਟ तो फड़ के हलूण के कहंदा, ओ सजना धड़ियां 12 पै गईआं, तेरी गिणती 7 तो अगे नहीं वध रही। ते सतगुरु ने अगली धड़ी पाई ते कहंदे 13, 14वीं पाके फिर कहंदे 13, 15वीं पाके फिर कहंदे 13। भाई भगीरथ कहंदा बस कर, होर ना पाई हुण, जिन्ने मैं पैसे दिते उदों ज्यादा सौदा पा दिता तैं। नाले पंड बनन लगा, नाले कहंदा मैं तैनूं गल कहां। गुरु नानक साहब जी कहंदे बोलो। ये कहण लगा उजाड़ देंगा मोदी खाना बहुत छेती तू, तेरे गुੱਟ ਨੂੰ कड़ी लग जानी, तेनों जेल जाना पैना। गुरु साहब कहंदे क्यों, मैं की गुनाह कीता, मेरे गुੱਟ ਨੂੰ कड़ी क्यों लगनी आ? वो कहंदा तैनूं गिणती नहीं आउंदी। सतगुरु पातशाह कहण लगे मैनूं गिणती आउंदी है। वो कहंदा ना तैनूं ते अखर ही 3 आउंदे ने, 1 है, 7 है ते 13। ते गुरु साहब कहण लगे हाँ ये 3 अखर मैनूं सोहणे बहुत लगदे आ। भाई भगीरथ हस पिया, हस के कहण लगा मित्रा अखर सोहणे जां करूप नहीं हुंदे, अखर तां गिणन वास्ते हुंदे ते तैनूं ये 3 अखर सोहणे क्यों लगदे आ? ते गुरु जी कहंदे जदों मैं कहंदा 1 है ते उदों मेरे दिल विचों आवाज़ आउंदी कि रब 1 है। लोकां ने एवें वंडियां पा दित्तियां, लोकां ने
किसी ने काले रंग की मूर्ति बना ली, किसी ने पीले रंग की बना ली, कोई चिट्टे कपड़े पाउंदा, कोई काले कपड़े पाउंदा, कोई नीले पाउंदा, कोई भगवे पाउंदा। रब तो एक है। भाई भगीरथ हैरान होकर कहने लगा फिर सत है ना की मतलब है? पातशाह कहंदे जो मैं कहना सत है ना, उदों मेरे मन विच आवाज आउंदी कि जिहड़ा एक है वही सत है, बाकी सारा कुछ ही कूड़ दा पसारा, बाकी सारा कुछ ही झूठ है, वही सच्चा। भाई भगीरथ दे आप ही हाथ जुड़न लग पे ते हाथ जोड़ के कहंदा फिर तेरा दा की मतलब है? पातशाह कहंदे मेरा मेरा करन नाल मिलदा नहीं, वो तेरा तेरा करन नाल मिलदा है। भाई भगीरथ नाले ते पंड चुकदा है, नाले मन विच कहंदा ये दुकान दा मोदी नहीं, ये तो पूरे जहान दा मोदी जापदा है, ये तो पूरे जहान दा मोदी जाप रहा। दुकान दे उत्ते बैठा है, पूरे जहान दा मोदी खाना संभाली बैठे ने। अगले दिन भाई भगीरथ गुरु नानक साहब जी दे चरणों में पहुंच जाते ने, हाथ जोड़ के कहंदे पातशाह जिहड़ा एक है मैनू ओहदा ज्ञान दे दिओ, जिहड़ा सत है मैनू ओहदे नाल जोड़ दिओ, जिहड़ा तेरा तेरा करन नाल मिलदा है वो तेरा तेरा करन दी मैनू अकल बख्श दिओ। सत संगत मुक्ति गल भाई भगीरथ वर्गे इलाके भर दे जुम्मेवार बंदे सारे दे सारे गुरु नानक साहब जी दे मुरीद बन गए, चेले बन गए, गुरु साहब जी दे उत्ते भरोसा रखन लग पए। जदों जुम्मेवार बंदे मत्था टेकन लग जाण ना ते बाकी दुनिया अपने आप ही प्रभावित हो जाती है। सारा इलाका धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे इलाके दे निक्के निक्के बच्चे भी धन मोदी, धन मोदी, धन मोदी आखते ने। ये मोदी खाने दे इंचार्ज दियां कैसियां बातां चारे पासे छिड़ियां। बस इथों ही मैं गाथा आरंभ कर लगा। मेरे बड़े वीर जसपाल सिंह जी धालीवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने सत्कारयोग पिता जी निहंग सिंह बाणे दे अंदर बैठे ने। बड़ा चंगा लगता अपने दे सामने बोल के, अपने परिवार का हिस्सा बन के मैं आप जी दे दर्शन कर रहा। मैं कोई ढाडी जान के नहीं, क्योंकि वीर जसपाल सिंह मेरे भरा ने, मैं उन्होंने परिवार का मैंबर बन के आप जी दे चरण परस रहा। आओ मैं इतिहास की गल आप जी की सेवा च कहन लगा। एक बार ना दिल्ली सरकार वालों, दिल्ली सरकार का उदों प्रधानमंत्री सी बादशाह बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ते नवाब दौलत खां लोधी इन्हां दी आपस विच बनदी नहीं सी। नवाब दौलत खां लोधी दी दिल्ली सरकार दे प्रधानमंत्री बहलोल लोधी दे नाल नहीं बनदी। बहलोल लोधी ने एक अफसरां दा टोला घल्लिया पे जाओ जाके सुल्तानपुर लोधी रियासत दे प्रजा दे विचार सुनो, वो लोग अपने राजे तो किन्ने खुश है ते किन्ने नाराज है। वो अफसरां दा टोला आया, अफसरां दे टोले ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कीती आ ते नवाब साहब दी कचहरी दे विचों बैठे आ, चाह पानी पींदे आ ते नवाब साहब कहण लगा वे मेरे सारे राज भाग दा तुसीं सर्वे कीता है कि मेरी प्रजा मेरे तो खुश है कि नाराज है। उन्होंने दिल्ली रिपोर्ट जाके करनी आ कि उथों दी प्रजा बहलोल लोधी बादशाह इथों दे नवाब दौलत खां तो किन्नी खुश है ते किन्नी नाराज है। ये कहने लगा भी मेरी प्रजा मेरे तो खुश है कि नाराज है। वो अफसर टोले दे लोग कहंदे ने, कहंदे राजा साडा तजर्बा है, असी बहुत रियासतां विच जाईदा है, जिथे चले जाईदा उत्थे सानू बहुत प्यार दीयां गल्लां मिलदियां, पर तेरी रियासत अंदर आके साडा एक नवां तजर्बा होया। वो कहंदे नवां तजर्बा किहड़ा? ते बाकी रियासतां नालों मेरी रियासत अंदर की वखरा नोट कीता? वो राजे दे नाल बैठे हुए अफसर बोलदे आ, कहण लगे बादशाह सलामत, असी जिथे जाईदा उस राजे दी प्रजा अपने राजे दीयां सिफतां करदी है, अपने राजे दीयां बड़ाइयां करदी है, अपने राजे नूं बहुत प्यार करदी है। वो कहण लगे मेरी प्रजा, वो अफसर अगों आखदे है, कहंदे राजा बुरा ना मनाई, तेरी प्रजा तेरे गुण नहीं गाउंदी, तेरी प्रजा तेरियां सिफतां नहीं करदी, तेरी प्रजा तेरियां बड़ाइयां नहीं करदी। तेरी प्रजा जिन्नी आ ना वो निक्के बच्चों तो लैके नौजवान गभरू बीबियां बुजुर्ग सारे दे सारे तेरी सिफत नहीं करते। तेरे एक नौकर की चर्चा घर घर विच हो रही है, तेरे एक नौकर दियां बड़ाइयां बच्चे बच्चे की जबान होते है, सारे लोग तेरे एक नौकर दियां सिफतां करदे। वो कहंदा तुसी बाबे नानक की गल करदे हो? वो कहंदे हाँ। कौन है बाबा नानक? ते नवाब दौलत खां कहण लगा वो साडे मोदी खाने दे इंचार्ज है, ओदियां दे सिफतां हो रही तो मैनू खुशी है। वो सारे अफसर हैरान कि बादशाह लोग तो दूजे की सिफत सुन के सड़ जाते हैं।
पर यह बंदा कमाल दा उत्तर दिंदा है कि जे ओहदियां सिफतां हुंदियां ते मैनूं कोई नाराजगी नहीं। अफसर कहंदे विचली गल की आ? नवाब दौलत खां कहण लगा तुसीं आखदे कि मेरा वो नौकर है, पर सच्ची गल यह आ मैनूं ते उंज जापदा जिवें असीं सारे ओहदे नौकर लगे होने। सानूं ते उंज जापदा है कि जिवें असीं सारे ओहदी चाकरी करदे होने आ। वो साडा नौकर नहीं है, वो साडा सम्राट है। वो जिहदे बल प्यार नाल तक लैंदा ओहदे बेड़े बन्ने लग जांदे ने। लो जी पढ़े लिखे अफसर ते उन्हां अफसरां दे सामने सुल्तानपुर लोधी इलाके दे अफसर बैठे ने, राजा बैठा है, नवाब दौलत खां लोधी बैठा है। ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी गल्लां छिड़ पईयां। जो पढ़े लिखे अफसर लोग गुरु नानक दी गल्लां करदे आ, उन्हां गल्लां नूं आप संगत दे सामने ज्ञानी स्वरूप सिंह कड़ियाणा दा इंटरनेशनल पंथक ढाडी जथा इउं पेश करदा है।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਚੌਣਾ ਗੋਤ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬਟਾਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਟਾਲੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭਲਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਣਗੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਲ ਚੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੋ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਿਆਗੀ ਆ ਜੀ। ਘਰ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਇੱਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਜੇ ਛੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸੌਖਾ ਪਾ ਲੂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਦ ਰੱਖ ਜੋ ਤਰੀਆ ਭਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 336 ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿੰਦ ਰੱਖ ਜੋ ਤਰੀਆ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਪਲਤਾ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਾਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਭਈ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਸੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਖਬਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ। ਉਦੋਂ ਚਾਲ ਖੁਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੇਰਾ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਬਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਆ ਬਾਪੂ ਰਾਮਾ ਝੰਗਟ ਗੋਤ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਰਾਮਾ ਝੰਗਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝੰਗਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝੰਗਟ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਖਾਲਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਖਾਲਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 96 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਘਲੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਿਆ, ਸੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਆਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਹਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ? ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रब ने रज के रजाया, किसी गल की कमी नहीं, कोई घाटा नहीं। मैं सरकारी नौकरी करदा, मेरा पुत सरकारी नौकरी करदा, मेरा जवाई सरकारी नौकरी करदा है। दो राजे साडे घर दे बंदे ने, राजा राय बलार अते नवाब दौलत खान, किसी गल की कमी नहीं। पर गुरु नानक पातशाह विचों बोल के कहते हाँ मेरी एक मंग हैगी आ। प्यार दे बचन है, चेता रखियो गुरु नानक जिहड़े ने ना वो मंगा मंगण वाले नहीं है, गुरु नानक ते दातां वंडण वाले। गुरु नानक तां वंडण वाले ने, वो तां बख्शिशां वरताउण वाले ने, वो मंगण वाले थोड़ा। पर वो कौतक रचन लगे ने, कोई वो कहण लगे कि मेरी मंग हैगी आ। ते उन्हां दे सोहरा साहब बाबा मूलचंद बोले, कहण लगे हाँ दसो तुसीं की आखना चाहुंदे हो। ते गुरु नानक प्रीतम कहंदे ने, कहंदे मेरी मंग ये आ कि मेरी बरात विच सारियां जातां दे लोकां ने आउणा है। मेरी बरात अंदर सारे धर्मां दे लोकां ने आउणा है, चौं वर्णां दे लोकां ने आउणा है। मेरी बरात विच हरे कपड़े वाले भी होणगे, मेरी बरात अंदर काले कपड़े पाउण वाले भी होणगे, मेरी बरात अंदर जटावां वाले भी होणगे, लंगोट बन्नण वाले भी होणगे। मेरी बरात अंदर आउण वाले किसी बंदे दे नाल जाति वितकरा ना कीता जावे। मेरी बरात अंदर ब्राह्मण भी आउणगे, वैश्य भी आउणगे, चौं वर्णां दे लोग आउणगे। तुसीं प्यार वाले बैठे हो, आ गल बड़े गौर नाल सुणियो। अजकल कोई फर्क नहीं है। अजकल बरात दे अंदर आपां सारे प्यार मुहब्बतां नाल रहण वाले दुनिया दे उत्ते बैठे आ। पर जदों दी कहानी आ ना, खत्रियां दे पोती बरात तुरे तां केवल खतरी जांदे सन बरात अंदर। जे वैश वर्ण दे पुੱਤ दा विआह तां बरात अंदर केवल वैश ही जांदे सन। पर गुरु नानक दी बराते उन्हां लोकां ने भी जाना जिन्हां नूं अज तक कदे कोई बराते नहीं लैके गया, जिन्हां नूं अज तक कदे किसी ने बराते नहीं खड़िया ना, वो भी बरात में शामिल होने लगे ने। कौन कौन बरात में गए कविता तो बाद में आपां उन्हां गुरसिखां दे नाम लवांगे। आओ पहला गुरु नानक प्रीतम जी की बरात दे आपां दर्शन करिए। सुल्तानपुर लोधी की धरती तो सच्चे प्रीतम कुल दुनिया दे माही, दो जहाना दे वाली की बरात किवें रवाना होंदी आ, वो कहानी आप संगत दे सामने कड़ियाणे वाला ढाडी जत्था इउं पेश करदा है।
कालू कहे मुकगी उड़ीक है, बाबा कालू कहे मुकगी उड़ीक है, दिन चढ़ गया अज सोबनीक है। बाबा कालू कहे मुकगी उड़ीक है, बाबा कालू कहे मुकगी उड़ीक है, दिन चढ़ गया अज सोबनीक है। चार दिलां वाले थल्ले नहीं हो जावदे, चार दिलां वाले थल्ले नहीं हो जावदे, दीवे असां वाले सारे पैन जगदे। गुरु नानक इवें आउणी अज तुरे ने, चार वरना दे लोक नाल फबदे। गुरु नानक इवें आउणी अज तुरे ने, चार वरना दे लोक नाल फबदे। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। सारे धर्मां दे बंदे नाल लेने, ऊंच नीच वाले भेद नहीं रहने। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ, इकट्ठे हो गए ने गरीब ते अमीर भी, ਛੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਚੱਕਦੇ। गुरु नानक ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਠੱਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਠੱਪਦੇ। मामा कृष्णा ते नाना रामचंद जी, मामा कृष्णा ते नाना रामचंद जी, बैठा हाथी उत्ते चाचा लाल चंद सी। मामा कृष्णा ते नाना रामचंद जी, मामा कृष्णा ते नाना रामचंद जी, बैठा हाथी उत्ते चाचा लाल चंद सी। ढाडी स्वरूप कन्या ने सच लिखिया, ढाडी स्वरूप कन्या ने सच लिखिया, कहते डावे डावे इस तरह दे लभदे। गुरु नानक गुरु नानक इवें आउणी अज तुरे ने, चार वरना दे लोक नाल ठੱਪਦੇ। गुरु नानक इवें आउणी अज तुरे ने, चार वरना दे लोक नाल ठੱਪਦੇ। गुरु नानक इवें आउणी अज तुरे ने, चार वरना दे लोक नाल ठੱਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਆਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਫੱਬਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਾਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। परमात्मा मेहर करे ਆਪਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰੋਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ 15.5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਉਲਾਂਭਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ न रहे कोई, भाई बंदी है चुकाया, मर गया भाईचारा, भाई बंदी है चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। तुसी सारे दीन नूं मनण वाले बैठे हो। दुनिया की बहुती परवाह नहीं होती जे बंदे दे पल्ले दीन मजहब होवे। जे बंदे दे पल्ले धर्म नहीं आदा तो फिर विआह दे उत्ते भावें 2 करोड़ रुपया खर्च दो, 4 बंदे फिर भी ढिला जा मूंह बना के कह ही दिंदे वे यार गल नहीं बनी। ते गल पता नहीं किदां बनी, अगला खरे कर्जे दे भार थले आ गया। सत संगत गुरु दी खुशी लवांगे ते सारी दुनिया अपने आप खुश हो जाती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार दीयां रीतां नूं चैलेंज करके सिੱਖੀ ਦੀਆਂ नवीं रीतां पैदा करते हैं। उदों भी ते हुण भी हिंदू धर्म की एक रीत है। अजकल भी हिंदू धर्म के लोग मनते ने कि भरा दी बरात भैन दे घरों नहीं तुरनी चाहिए। पर गुरु नानक साहब जिवें सनातन रीतां मुढ़ों रद्द करना आए होंदे ना, वो कहंदे मेरी बरात तुरेगी भैन दे घरों। लो जी, सुल्तानपुर लोधी की धरती तो बरात तुरदी आ। बरात ने पहला पड़ाव खडूर किया, जिन्होंने अजकल आपां खडूर साहब कहने आ। उस तो बाद विच बरात ने दूसरा पड़ाव कपूरथला जिले दे विच पिंड आ, पिंड दा नाम है ठट्टा पुराना। उत्थे बरात ने दम लिया, रात रुके। उत्थे गुरुद्वारा दमदमा साहब बनया होया, गुरुद्वारा दमदमा साहब पातशाही पहली, जिथे बरात ने एक रात टिकाणा कीता है। इथों बरात वेले सिर तुरदी आ। अमृतसर जिले का पिंड पैंदा, पिंड का नाम है उदो के। उदों ये सारा लाहौर ही जिला हुंदा सी। साध संगत उदों ये सारा जिला लाहौर सी, ना उदों जलंधर जिला हुंदा सी, ना कपूरथला जिला हुंदा सी, ते ना अमृतसर। अमृतसर तो उदों बसिया ही नहीं सी। अमृतसर ते बाद विच चौथे पातशाह महाराज ने बसाया। मैं गुरु नानक देव विआह दीयां गल्लां कर रहा। यह सारा लाहौर जिला पैंदा। आनंदपुर साहब भी लाहौर दे विच ही पैंदा सी। एडी दूर तक लाहौर दा जिला पैंदा हुंदा सी। गुरु साहब जी दे जिथे बरात दा हुण टिकाणा होया, वो पिंड अजकल अमृतसर जिले दे विच है। पिंड दा नाम है उदो के। अमृतसर जिले दे आखिरी पिंड है, उस तो बाद विच गुरदासपुर जिला शुरू हो जाता है। उदो के पिंड तो 10 किलोमीटर अगे दूर है बटाला, जिथे बरात जानी है। हुण उदो के पिंड बीबी ईशरी दे घर बरात रुकदी है। बीबी ईशरी भाई भल्ले संधू दी लड़की सी।
ਭਾਈ ਭੱਲਾ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਨ ਛਾਬੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜਾਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਲਤਾ ਜੀ। ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਲਤਾ, ਪਲਤਾ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸੈਣ, ਬਾਬਾ ਜੱਟਮਲ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਰਬਾਬ ਟੰਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਛੜੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੀ ਖੱਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਕਢਾ ਕੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਪਤਲੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਬਰਾਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਏ ਤਲਵੰਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਰਾਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਏ ਤਲਵੰਡੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਬਰੀ ਖਰੀਦੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਨਾਇਆ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਾਲੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਲੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਵਿਆਹੰਦੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸਦਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜੀ ਤਾਂ ਪਈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਚੰਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੇ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਰਸਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਦੋਲੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਏ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਾਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਸਕਦਾ? ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੀ ਬੇਦੀ ਤਾਂ ਪੜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਵਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਜੂ ਪਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਰਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁਕਰਿਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਾ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਕਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਾ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ। 471 ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਬਿਆੰਤੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾ ਲਓ, ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ।
हार गए, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤਾਰ ਗਏ। आपा जित गए तो समझ लो तर गए। ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ। जीदा बोते विद्वान पानी भर गए। ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। गुरु नानक नूं अज असां ने हराउणा है, गुरु नानक नूं अज असां ने हराउणा है। ਪੁੱਤ ਵੇਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇਦ ਜੋ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, पुत वेदियां दा वेद जो पढ़ाउंदा नहीं, ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। दान दक्षिणा कोई सानू चढ़ाउंदा नहीं। ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਜੋ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਜੋ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। अख साडे नाल स्वरूप जो मिलाउंदा नहीं। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਸਦਾ ਦੀ ਸਵਾਉਣਾ ਹੈ। गुरु नानक नूं अज असां ने हराउणा है, गुरु नानक नूं अज असां ने हराउणा है, गुरु नानक नूं अज असां ने हराउणा है, हराउणा। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PB 67B 5375 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਰਹੀਮਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਨ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੁੰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਹੁੰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨੇਮਣ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੋਵੇ। औरत मर्द ने दोवें गृहस्थ गड्डी दे पहिए दोहां ਲਈ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕੇ ਆ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਸਥ ਗੱਡੀ ਦੇ पहिए ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰਤ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਝਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਢਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾ ਗਿਆ ਲੀਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭੀਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਜੀ ਬਣੇ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਨੇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਫੇਰ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੰਦ ਸੁਣਾ। ਛੰਦ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਛੰਦ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਂਦੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਡੀਜੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ। ਰਾਜ ਕਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁੰਦ ਕੇ ਲੋਚਨ ਏਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੱਚੀ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣੋ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਖਿੜ ਜਾਵਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਖਿੜ ਜਾਵਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਡਤ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਤੁਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੱਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਮਸ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਚੜ੍ਹਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੱਡ ਬਗਾਨੀ ਆਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ।
ਉਹ ਝੱਬਦਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਧ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਧ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀਓ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਕਲ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੋ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਫੱਟੀ ਪੜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਕੰਧ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਧ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਕੰਧ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ।
ਜਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤਰੇਗੀ। ਫਾਸਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਡੀ ਨੇ ਆਖਦੇ, ਫਾਸਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਡੀ ਨੇ ਆਖਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਸਰੂਪ ਕੰਡਿਆਣਾ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਰੂਪ ਕੰਡਿਆਣਾ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਜੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਯਾਦ ਇਸ ਥਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਯਾਦ ਇਸ ਥਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਯਾਦ ਇਸ ਥਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 1487 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ ਤੇ ਰੁੱਸਿਆ ਰਵੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਜੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਰੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦੋਂ 7 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਰਾਜ ਕਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਤੁਰਦੀ ਜਾਵੇ ਜੋੜੀ ਚਾਨਣ ਧੋਤੀ, ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਏਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਆਪਣਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਾ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਭਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 20 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ, 180 ਜਣੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਸਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, 40 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਈਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮਾਲਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਜਨਾਲੇ 3:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ 3:15 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਧ ਦੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।